आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। भारत और नामिबिया मध्य चारोटी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामिबियार सर्वोच्च सम्मान प्रदान। नामिबिया संसद को संबोधन कले प्रधानमंत्री। गुजरात और राजस्थान सरकार ओट क्षीरर औषधीय गुण को व्यवहार करने लगी योजना प्रस्तुत करुछंती कहले स्वराष्ट्र और समवाय मंत्री। भारत 2070 मसीहा सुधा शून्य अंगारकाम्ल निर्गमन नहीं प्रतिबद्धता हासिल करने दिगरे आगक बढ़ुछि कहले शिक्षा मंत्री। राजस्थान चूरू जिला निकटरे भारतीय वायुसेनार जागुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त एवं विंबलडन टेनिस रे आज खेला जाउछि क्वार्टर फाइनाल मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित में भारत और नामिबिया मध्य एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। बुझामणा अंतर्गत नामिबिया रे एक उद्योग विकास केन्द्र स्थापन हेबो। उभय देश स्वास्थ्य एवं औषध क्षेत्र में सहयोग पई एक बुझामणा पत्र मध्य स्वाक्षरित करिसंति। विपर्यय प्रतिरोधी भित्तिभूमि मेंट एवं वैश्विक जैव इंधन मेंटरे नामिबियार योगदान पई स्वीकृति पत्र मध्य उपस्थापित होइछि। नामिबियार राजधानी विंडहोकर स्टेट हाउस रे प्रधानमंत्री मोदी एवं नामिबिया राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी एंदोइत्तों मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय आलोचना पर यही बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। प्रधानमंत्री मोदी एक गणमाध्यम पोस्ट रे कहिसंति आलोचना समय डिजिटल प्रजुक्तिविद्या, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भली स्थान पाइथिला। प्रधानमंत्री मोदी विंडहोकर जातीय स्मारकी हिरोस एकर रे नामिबिया देशर जातिर पिता तथा प्रथम राष्ट्रपति साम नुजमा को श्रद्धांजलि अर्पण करिसंते। द्विपाक्षिक संपर्क को सुदृढ़ करिबारे अग्रणी भूमिका ग्रहण करिथिबा श्री मोदी को नामिबियार सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस प्रदान करा जाइछि। वर्तमान श्री मोदी नामिबियार संसद को संबोधित करुछंते, जहाँ दुई राष्ट्र मध्य चलिथिबा संपर्कर एक गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त। आज सकाळे श्री मोदी तांकर पंचराष्ट्रीय गस्तर शेष पर्यायर विंडहोक पहुंचीथिले। सेठारे तांकु भव्य स्वागत संबर्धना ज्ञापन करा जायथिला। दक्षिण आफ्रिकीय देश को श्री मोदींकर यह प्रथम गस्त होइथिबा बेले प्राय 3 दशंधि पर जड़े भारतीय प्रधानमंत्री तृतीय गस्त। स्वराष्ट्र और समवाय मंत्री अमित शाह अंतर्जातीय समवाय वर्ष अवसर में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान समवाय सह संपृक्त महिला एवं अन्य कर्मचारी आलोचना करिसंते। श्री शाह कच्छ जिलार ओटपालक मालधारी समवाय समितिर मिरालबेन राबरी आलोचना करथिले। आलोचना समय मिरालबेन ओट क्षीरर रासायनिक परीक्षण एवं गवेषणा करने को अनुरोध करथिले। 4टी आयुर्वेदिक कंपनी ओट क्षीरर औषधीय गुण परीक्षा करुथिबा बेले गोटिए कंपनी एही कार्य समाप्त करि सारिछि बोली श्री शाह कहिसंती। ऊँटनी के दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊँट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊँट पालन और ऊँटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। गुजरात एवं राजस्थान सरकार मिलित भावे देशव्यापी ओट प्रजननकारी क्षीर संग्रह करने एवं अधिक मूल्य पाइबा यार औषधीय गुण को व्यवहार करने लगी योजना प्रस्तुत करुछंती बोली श्री शाह कहिसंती। गुजरातर भदोदरा स्थित गंभीरा निकटरे पोल भुशुड़ा घटनार तदंत ପାଇଁ गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल निर्देश देइछंती। एही घटनार 9 जनकर मृत्यु हेबा सह अनेक आहत होइछंती। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में यह प्रसंग नहीं आलोचना होइथिला। विभागीय अधिकारी श्री पटेल एक प्रारंभिक रिपोर्ट तलब करिसंती। भदोदरा आज सकाळे पादरा निकटरे गंभीरा पोलर एक अंश भुशुड़ी पड़ू महिसागर नदी में 5टी गाड़ी खसी पड़ी 9 जनकर मृत्यु होइथिला। स्थानीय कर्तृपक्ष एवं जिला प्रशासन पक्षर तुरंत उद्धार कार्य करा जायथिला।
ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା ଖଡ୍ସେ କହିଛନ୍ତି ଖେଲୋ ଭାରତ ନୀତି 2025 ଅନ୍ତର୍ଗତ କେବଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଖଡ୍ସେ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୋଦିନଗରରେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଯୋଦ୍ଧା ଏକାଡେମୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ଖଡ୍ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ସମାଜର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ସହ ଏକତ୍ରିତ କରିବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ 2070 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେବଳ 1/3 ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଚୁରୁ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଜାଗୁଆର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ତଦନ୍ତ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବିମାନରେ ନିୟମିତ ତାଲିମ ମିଶନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପାଇଲଟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚୁରୁ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜୟ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମୃତାହତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନହାନି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ 38 ଦିନିଆ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ନୁନୱାନ ପେହେଲଗାମ ମୂଳ ଶିବିର ଏବଂ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରର ଗଣ୍ଡାରବାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲତାଲ ମୂଳ ଶିବିରରୁ ସୁଗମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯାତ୍ରାର ସପ୍ତମ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 1,21,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ 12,756 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର କେଦାରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଜି ସକାଳେ 302ଟି ଗାଡ଼ିରେ 7,579 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ଅଷ୍ଟମ ଦଳ ଜମ୍ମୁସ୍ଥିତ ଭଗବତୀ ନଗରରୁ ପେହେଲଗାମ ଏବଂ ବଲତାଲ ମୂଳ ଶିବିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଣ୍ଡନର ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଲବରେ ଅନେକ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଇଟାଲୀର ଜାନିକ୍ ସିନର ଆମେରିକାର ବେନ୍ ସାଲ୍ଟନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 24 ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ବିଜେତା ସର୍ବିଆର ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲାଭିଓ କୋଭୋଲିଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଇଗା ସ୍ୱିଆଟେକ୍ ଏବଂ ରୁଷର ଲ୍ୟୁଡମିଲା ସାମସୋନୋଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୁଷର ମିରା ଆନ୍ଦ୍ରିଫା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବେଲିଣ୍ଡା ବେନ୍ସିକ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଜର୍ମାନୀର ଲୋରା ସିଗମଣ୍ଡଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ 2 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜ ଚମତ୍କାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରିଟେନର କ୍ୟାମରନ ନୋରିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ସହ ତାର ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଏ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡହୋଭେନ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡକୁ 6-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ଭାରତ ଓ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଭାରତ ଓ ନାମିବିଆ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନାମିବିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ। ନାମିବିଆ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଓଟ କ୍ଷୀରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ 2070 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି କହିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜସ୍ଥାନର ଚୁରୁ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଜାଗୁଆର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟେନିସରେ ଆଜି ଖେଳାଯାଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।